السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز. میں ہوں علی سرور. آج ہم سب سے پہلے بات کر رہے ہیں کہ کراچی اور گرد و نواح میں بارش کا امکان ہے، جبکہ اندرون سندھ اور پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی بارش کی اطلاعات ہیں. اب یہ پری مانسون بارشیں ہیں یا کیا ہے، اور کتنی بارش ہو سکتی ہے، بالخصوص پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے حوالے سے وہاں سے سردار سرفراز موجود ہیں، میٹرولوجسٹ ہیں، اور خاص طور پر موسم کے حوالے سے. سردار صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ پورے ملک میں ہی بارش کے امکانات ہیں، شروع ہو گئے آج سے؟ جی بہت شکریہ. بالکل پورے ملک میں امکانات ہیں. بلوچستان میں تو آلریڈی چل رہی ہے بارش، پچھلے 3-4 دن سے ہو رہی ہے، اور بھی کچھ شمالی علاقہ جات میں بھی ہلکی پھلکی ہوئی ہے کل. تو آج سے اس کی شدت میں اضافے کا امکان ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، بلوچستان میں تو آلریڈی چل رہی ہے. گوادر اور اس سے ملے کا جو دوسرا شہر ہے جیوانی، وہاں پر تو بہت زیادہ طوفانی بارش ہو چکی ہے پچھلے 2 دنوں میں. اور پچھلے چند کہہ لیں آپ، پچھلے ایک دن سے یا چند گھنٹوں سے وہاں وقفہ تھا، لیکن ابھی دوبارہ سے شروع ہونے کے قریب ہے ایک طرح سے اسپیل. اور گوادر میں بھی، اور یہ پوری ویو پھیلتی ہوئی پھر بلوچستان سے سندھ پہ آ جائے گی. آج رات سے سندھ کے کچھ ایریاز میں شروع ہو سکتی ہے، جیکوباد اور دھادو سائڈ پہ اور کمبر شداب کو یہ سائڈ جو پہ. علاقے آپ بتا اور رہے پھر کل، ہیں سردار صاحب، یہ جو علاقے بتا رہے ہیں یہ جو بلوچستان کے قریب قریب ہیں، یعنی پوری پٹی متاثر ہوگی؟ جی جی، پورے پورے سندھ میں ہی ہو جائے گی کل سے. تو کراچی سمیت سندھ میں کے بیشتر اضلاع میں بارش ہے کل. کل پورا دن، اور پھر کل آنے والی جو کل کی رات ہوگی اس میں. پرسوں صبح جو ہے نا سندھ تقریباً کلیئر ہو جائے گا. اور پھر یہ ویو پھیلتے ہوئے اوپر سینٹرل پنجاب، پہلے جنوبی پنجاب، سینٹرل، پھر اپر اور کے پی، اور تمام ہی ملک کے تمام کہہ لیں آپ کی 95% علاقوں میں اچھی تیز بارشیں ہیں اگلے 2 سے 3 دنوں میں. اور اور پہاڑوں پر اچھی تیز سنو فال بھی ہے. اچھا، سنو فال کے بھی امکانات ہیں. تو سردار صاحب، سب سے بڑا شہر کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی کے کون سے اضلاع میں زیادہ امکانات ہیں کل دوپہر سے بارش کا؟ لیکن کراچی پورے میں ہی ہو جائے گی. کل صبح سے امکان ہے کلاؤڈی ویدر، اور وقفے وقفے سے کہیں پر ہلکی، کہیں پر درمیانی، اور آفٹر نون میں پھر امکان ہے کہ تیز اسپیل ہو سکتے ہیں کراچی میں کچھ علاقوں میں. اور مطلب زیادہ تر جگہوں میں ہو جائے گی کل پورا دن اسی طرح وقفے وقفے سے چلتی رہے گی. اچھا، یہ آپ نے بلوچستان اور سندھ اور خصوصاً کراچی کا آپ نے حوالہ دیا، تو سر کتنا امکانات ہیں کہ 20 25 30 ملی میٹر تک بارش امکان کی بات میں کر رہا ہوں ہو سکتی ہے؟ بلوچستان میں تو یار پہلے آلریڈی چل رہی ہے نا. وہاں تو گوادر میں کوئی 200 ملی میٹر کے قریب ہو چکی ہے پچھلے 2 دنوں میں. نہیں، اسی طرح وہاں سے تو دوسرا طوفانی شہر ہے بارش ہے. میں کراچی کی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. کراچی میں. دیکھیے میں کچھ ایریاز میں ہیوی فال ہو سکتے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کہیں 30-40 ملی میٹر ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی جگہ پر اس سے کم ہو. تو اس اتنا امکان ہے کہ میکسیمم اتنی ہو سکتی ہے. اور کب تک جاری رہے گا یہ سلسلہ بارش کا؟ کراچی میں تو کل کا دن ہی ہے، اور اب کل کے بعد جو آنے والی کل کی رات ہوگی اس میں بھی ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ہوتی رہے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ کل دن بھر وقفے وقفے سے. اور پھر باقی جو آپ کا سندھ کے اضلاع ہیں، مشرقی سندھ ہو گیا، کھپاکر اور عمر کوٹ وغیرہ، یا اوپر سانگڑ، تو وہاں تو پھر پرسوں 2 مارچ کی صبح تک سندھ سے نکل جائے گا. اور پنجاب میں، کے پی میں، اور بلوچستان کے شمال مشرقی اضلاع ہیں ان میں 3 مارچ تک چلے گا یہ سلسلہ. اچھا، اس کو کیا کہیں گے سردار صاحب، کہ پری مانسون سیزن کہیں اس کو ہم؟ نہیں نہیں، پری مانسون نہیں ہے. ویسٹرن مطلب ونٹر سیزن کی بارشیں ہیں. یہ ویسٹرن ڈسٹربنس سے ہوتی ہے، جو مغرب سے آنے والی ہواؤں کا سلسلہ اس کے نتیجے میں ہو رہی ہے. تو ویسٹرن ڈسٹربنس یا ونٹر بارشیں آپ کہہ سکتے ہیں، ونٹر سیزن کی بارشیں. اچھا، اور یہ سلسلہ پورے ملک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 مارچ تک برقرار رہے گا، اس کے بعد پھر اب موسم جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا اور ابرآلود نہیں رہے گا؟ جی جی بالکل. یہ جو ہیوی اسپیل ہے یہ تو 3 مارچ تک ہے ملک کے شمالی علاقہ جات میں. کے پی کے بیشتر اضلاع جو ہے نا، پہاڑی علاقے اور کشمیر، اور جو ملکہ گلگت بلتستان اور اسلام آباد سے اوپر پنجاب کا جتنا دوسرے علاقے مری سائڈ، تو وہاں پر خاصا تیز اسپیل ہے بارش کا کل اور پرسوں دونوں دن. تو اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر اچھی برفباری بھی متوقع ہے اس سے. اور تو اس میں 3 کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ جو ایکٹیو یہ جو ویسٹرلی ویو ہے اس کا. لیکن اس کے بعد 1 یا 2 دن کے بعد پھر 5 مارچ کو اس میں بلوچستان میں ایران کے راستے سے اب ایک اور سلسلہ داخل ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتنا فی الحال
बहुत ज्यादा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई देता। अब देखें वो कहाँ तक फैलता है फिर, लेकिन बलूचिस्तान में तो मजीद फिर 5 मार्च के बाद 5 और 6 को मजीद बारिश भी हो सकती है। अच्छा, बलूचिस्तान में चूंकि अभी भी ज़ाहिर है बड़ी तूफ़ानी बारिशें वहाँ जारी हैं, तो उससे तो काफ़ी नुकसान भी हुआ है, तो उसका भी आप ये कह रहे हैं कि 3 तक तो होगी, वो 3 मार्च तक, लेकिन 5 मार्च से दोबारा भी शुरू हो सकती है। जी, बलूचिस्तान में तो खैर ये जो स्पेल चलेगा ना, आज से चलेगा तो कल शाम तक है उधर, मतलब आगे फिर 2 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च फिर निस्बतन मतलब वो 3 दिन ड्राई होगा ज्यादातर एरियाज में, किसी एक का जगह पे हो सकती है, लेकिन 5 मार्च के बाद फिर एक और वेव आएगी, तो बलूचिस्तान के बेशतर एरियाज में फिर उस वेव के नतीजे में भी दोबारा से बारिश होगी। और पहाड़ी इलाके कौन कौन से हैं जहाँ पर आपने कहा कि वहाँ बर्फबारी के इम्कानात भी हैं? बलूचिस्तान की जो देखे ना ज़ियारत है, चमन, जोक और कोयटा जो वादी है उस समेत उन इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, और ऊपर जाकर आपके जो केपी के इलाके हैं, सवात डिस्ट्रिक्ट, तीर, उस तरफ चित्राल, और फिर हजारा डिवीजन का जो गलियात का एरिया है, फिर पंजाब का जो इलाका जो है मरी, और फिर कश्मीर, वादी कश्मीर में, और फिर गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू वगैरह की तरफ, ये इन तमाम एरिया में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी भी मुतवक्की है। और अब मामूल की जो बारिशें शुरू होंगी वो किस महीने से शुरू होंगी सरदार साहब? मामूल थी मामूल से क्या कहा आपने? मतलब मानसून के हवाले से जो हम बात करते हैं, हर साल ही होता है। मानसून, देखिए मानसून तो प्री मानसून बारिशें होती है ना, अमूमन जून के महीने में होती हैं, और बाकायदा मानसून जून के आखिरी हफ्ते में बाद शुरू हो जाता है। पिछले 2 साल से जैसे हम देख रहे थे कि जून के आखिरी हफ्ते में मानसून ऑनसेट हो जाता था। तो जुलाई से अनवर तो अब फिर बाकायदा मानसून की बारिशें होती है, लेकिन उससे पहले प्री मानसून की बारिशें जो जून के महीने में होती हैं अमूमन, वो भी अच्छी तेज बारिशें हो जाती हैं बाज़ औक़ात, तो आप जून से आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जून के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मानसून शुरू हो जाएगा या प्री मानसून शुरू हो जाएगा और बारिशें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, कराची के हवाले से जो आपने कहा कि कल ये दोपहर से शुरू हो जाएगी कराची में, या सुबह से आप देख रहे हैं कि हल्की फुल्की बारिश हो सकती है? सुबह से हो सकती है हल्की फुल्की स्टार्ट, और फिर ग्रेजुअली उसमें थोड़ा तेजी आती जाएगी, और आफ्टरनून में फिर इम्कान है कि गरज चमक के साथ अच्छे तेज शावर्स होंगे। अच्छा, अच्छे तेज़ शावर भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं ये, और इन्होंने बात की जिस तरह कि इस वक्त भी चूँकि बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशें जारी हैं और वहाँ तो बहुत ज़्यादा, यानी कि 150 से भी ज़्यादा मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, और अब भी चलेगी बारिश वहाँ, जिससे उन्होंने बताया कि 3 मार्च तक वहाँ बारिश है। और ये सिलसिला जो बलूचिस्तान के साथ साथ जो सिंध के अजला लगते हैं, जैकबाद और दूसरे शहर जो बयान किए उन्होंने, वहाँ भी बारिश का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा वहाँ पर। जबकि कराची की अगर हम बात करें तो कराची में कल बारिश हो सकती है, और जिस तरह पहले कहा गया था शायद 2 बजे दोपहर से बारिश हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा जी कोई लाजमी नहीं है 2 बजे से, बल्कि उनको जो लग रहा है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज को कह रहे हैं कल सुबह से ही वो देख रहे हैं कि हल्की फुल्की बारिश कराची में शुरू हो जाएगी, और ये सिलसिला फिर रात गए तक वो कह रहे हैं जारी रह सकता है। कहीं तेज़ बारिश हो सकती है, कहीं हल्की बारिश होगी। और तूफ़ानी बारिश का ज़ाहिर है उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि तूफ़ानी बारिश तो खैर मैं नहीं देख रहा, लेकिन 30, 40, 45 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हो सकती है कुछ जगहों पर कराची में, कुछ अजला में। और इस तरह फिर ये सिलसिला जो बलूचिस्तान और सिंध के दीगर अजला तक जो चला जाएगा, उसके बाद फिर पंजाब में दाखिल होगा ये सिलसिला, और फिर केपी के। और उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान के कुछ इलाके और इस तरह केपी के कुछ इलाके जहां बर्फबारी के भी इम्कान हैं। जबकि प्री मानसून बारिशों की जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जी जून के आखिर में 2 साल से, पिछले 2 साल से बारिशें हम देख रहे हैं, ख़ासतौर पर कराची में भी। तो उन्होंने कहा इस बार भी लगता यही है कि जून के आखिर में प्री मानसून बारिशें शुरू हो जाएंगी। और ज़ाहिर है उससे पहले जो आज इजलास हुआ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी ऐलान किया कि जी कल अगर 2 बजे से बारिशें होती हैं तो गैर ज़रूरी तौर पर लोग घरों से बाहर ना निकलें, एहतियात करें, क्योंकि बारिशों से ज़ाहिर नुकसानात भी होते हैं। और बारिशों के हवाले से फिर हम ख़ासतौर पर देखते हैं एकदम जो भगदड़ मचती है और ट्रैफिक जैम की सूरत हाल, और फिर नाले ख़ासतौर पर कराची में सफाई सुथराई के हवाले से बहुत सारे काम भी हैं। फिर कराची में चूँकि बल्दियाती निज़ाम भी मौजूद है, मेयर कराची मौजूद हैं, उन्होंने भी आज इस हवाले से बहुत अहम इजलास बुलाया है, जिसमें बहुत सारे फैसले किए गए हैं कि बारिश के हवाले से अगर कल बारिश होती है उससे पहले क्या इंतजाम किए जाएँ, और बारिश अगर होती है वो किस हद तक बारिश होगी, कितनी मिलीमीटर बारिश होगी, उसके बाद भी ज़ाहिर है ये इदारे काम कर रहे होंगे। तो लेकिन ज़ाहिर है अलार्म कह लीजिए उसको आप, जो जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से कि कल गैर ज़रूरी घरों से बाहर न निकलें बारिश के
بھرپور امکانات موجود ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا اقبال.